नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना हुकूमत के स्वच्छता प्रोग्राम के तहत NTPC और रेडियो मिर्ची के लोगों ने आज प्लास्टिक वेस्टेज के सिलसिले में अवामी शऊर उजागर प्रोग्राम का एहतमाम किया और हैदराबाद को प्लास्टिक से पाको साफ करने का इरादा भी किया। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद में वाक़े चौधरीगुड़ा के साकिन रहन पर कारोबार करने वाली एक खातून ने आज पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पास रहन रखे हुए 16 लाख मालियाती सोने के और 45 लाख मालियाती चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए हैं, जिन्हें कुछ ही दिनों पहले उसने रहन पर रखकर पैसा दिया था। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए क्लूज टीम के जरिए तहकीकात को आगे बढ़ा दिया है। నాకు తెలియదు నా తాడు ఎంపీ వాడు ఆ నెంబర్ ఎవరికి వచ్చినప్పుడు 2:20 అవుతుంది టైం. ఎంతమంది వచ్చారు? నేను ఒక్కనే చూసిన, షాల్వా కప్పుకున్నాడు, ఒక్కనే చూసిన. ఒక్కరే వచ్చారా? ఒక్కనే ఇంట్లోకైతే ఒక్కనే చూసాను. బయట ఎంతమంది దూరం ఇంటికి వచ్చింది, బయటికి పోలేదు. సీట్లకు భయపడి అప్పుడు మీరు అనుకోరా? కొంచెమే దూరం ఉంది కానీ పట్టుకుని, నాకు సర్జరింగ్ అయింది, నాకు నడుములకు పట్టుకుంటే అంత సోమత నాకు లేదు. ఉరుకొచ్చినావా దొంగ దొంగ నా తాడు గుంజుకోపోతున్న తాడు ఏమంటే ఉరుకొచ్చిన. ఏమేమి తీసుకోవండి? 3 చైన్లు పోయినవి, ఎండి పోయింది, 3 జతలు నా 26 తులాల పడగొలుసులు పోయినవి, నా పెద్ద బిడ్డ 12 తులాల పడగొలుసులు పోయినవి, నా చిన్న బిడ్డ కొత్త గడిపలే పెళ్లి చేయించిన 8 తులాల పడగొలుసులు పోయినవి, నా చేతి ఉంగురం పోయింది, 1,16,000 మహిళా గ్రూప్లో లోన్ తీసుకొచ్చిన. మొన్న 3 రోజులు అవుతున్న లోన్ వచ్చి, లోన్ తెచ్చిన పూల మార్కెట్లో తీసుకొచ్చిన. దీపావళికి నా బిడ్డకు బియ్యం పోషణ పెండి మొన్న వేసిన 2 నెలలు 3 నెలలు అవుతుంది. దీపావళికి బియ్యం పోసేది ఉంది, బంగారం తెచ్చేది ఉంది అని తెచ్చి పెట్టుకున్నా. మా ఆయన పానం బాగుండదు వెళ్తూ, ఆయన కోసమని ఫిట్స్లు వస్తాయి నాకు, ఆయన కోసమని ఇంట్లో అలాగ ఎవ్వరు తెలియకుండా అమౌంట్ లోపల దాచిపెట్టుకున్నా. బంగారం ఎంత ఉంటుంది? బంగారం మొత్తము 9.5. వెండి 4 తులాల దాకా ఉంటుంది. వెండి మొత్తం పడవలతో సానా మొత్తం లెక్క చేయరు. పైసలు ఎంత ఉంటుంది? పైసలు 1,15,000. महात्मा गांधी जयंती के खास मौके पर तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और CM के चंद्रशेखर राव ने आज लंगर हाउस में वाक़े बापू घाट पहुंचकर फूल निछावर करते हुए फादर ऑफ नेशन को खिराजी अकीदत पेश की और बहुत देर तक वहां पर बैठते हुए बापू के गीत सुनते रहे। वैसे आज के लिए CM KCR ने पहले ही से सारी रियासत के 31 अजलाओं में बड़े पैमाने पर गांधी जयंती हुकूमती सतह पर मनाने का एलामिया जारी करके रखा हुआ था। बापू घाट की इस तकरीब में शामिल होने वाले TRS विज़रा ये रहे: T श्रीनिवास यादव, V प्रशांत रेड्डी, CH मल्ला रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली और हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन के साथ साथ बहुत सारे TRS के आला लीडर्स और कारकुन भी वहां मौजूद थे। तेलंगाना की रियासती असेंबली में भी महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाई गईं। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़, काउंसिल चेयरमैन G सुखेंदर रेड्डी, उनके डिप्टी N विद्यासागर राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सेक्रेटरी V नरसिम्हाचार्युलू के साथ साथ बहुत सारे MLAs और MLCs ने असेंबली में ही महात्मा गांधी को खिराजी अकीदत पेश कर दी। और इस मौके पर सभी के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला G किशन रेड्डी ने भी बापू को खिराजी अकीदत पेश की है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता
10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद की रचाकुंडा पुलिस के लोगों ने उनके और अंकुराम ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से कुशाईगुड़ा में चलाए जाने वाले एक मुनफरिद फैमिली काउंसलिंग सेंटर की तीसरी सालगिरह मनाई। खबर दी गई है कि इस सेंटर के जरिए अभी तक 468 खानदानों को जोड़ा गया, 491 खानदानी मसाइल को सुलझाया गया और अभी मलकाजगिरी पुलिस हुदूद के 314 क्रिमिनल केसेस जेर दौरान है। घरेलू तनाज़ात की यकसुई के लिए रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत की जाती काविशों से इस सेंटर को 2016 में कायम किया गया था। तो ఈ సెంటర్ ఫౌండర్ మన అంకురం ఆర్గనైజేషన్ డైరెక్టర్ సుమిత్ర మ్యామ్, తర్వాత ఈ కౌన్సిలర్స్ ఇక్కడ పనిచేస్తున్న శ్యామ్లా మ్యామ్ కావచ్చు, మన ఎస్పీఓ, ఇంకా ఎవరు స్టాఫ్ ఉన్నారు ఇక్కడ. తర్వాత ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేసిన మన సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్ ఉమెన్స్ ఫోరం మమతా వేగుంట మ్యామ్, తర్వాత మా డీసీపీ మల్కాజ్గిరి నారాయణ రెడ్డి, అడిషనల్ డీసీపీ సి టీమ్ సలీమా, తర్వాత మన ఇన్ఫోసిస్ మార్గదర్శక్ రజని, పత్రికా విలేకరు, తర్వాత మన ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్కి విచ్చేసిన దంపతులు అందరికీ నమస్కారం. ఈ దసరా రోజు 2016లో మనం ఈ సెంటర్ కుషాయిగూడలో ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకటి ఉద్దేశం, ఈ ఫ్యామిలీ సంస్థ నిలబడాలి. పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఈ కొన్ని డిఫరెన్సెస్ అంటే గాంధీ మహాత్ములు మన దేశానికి ఒక మార్గనిర్దేశం చేశారు. ఒక శాంతియుత సమాజం కోసం, శాంతియుతంగా సమాజంలో సమాజాలు బతకాలంటే మానవులు ఎలాంటి విలువల్ని పెంపొందించుకోవాలి అనేది ఆయన జీవన విధానంలోనే ఆయన చూపిస్తూ మనకి ఒక మార్గనిర్దేశం చేశారు. కుటుంబాల్లో ఉన్న హింసని పాల్గొనడానికి గాంధీ సిద్ధాంతాన్ని చదివినా చదవకపోయినా గాంధీ సిద్ధాంతంలోనే మహిళలు ప్రయాణం సాగిస్తారు కుటుంబ జీవితంలో. అది సహాయ నిరాకరణ ద్వారా కానీ, అహింస ద్వారా కానీ వాళ్ళకి జరుగుతున్న అన్యాయాల్ని కుటుంబాల్లో కానీ సమాజంలో కానీ గాంధీ సిద్ధాంతాన్ని తెలిసినా తెలియకపోయినా పాటిస్తూ ఉంటారు. అలాగే గాంధీ గారు ఇచ్చిన సందేశంలో ఏ రోజైతే మహిళలు అర్ధరాత్రి రోడ్డు మీద నిర్భయంగా తిరగగలుగుతారో ఆ రోజున మనకి నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు అని అప్పట్లోనే చెప్పారు. ఈ రోజున సమస్యలు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నాయంటే అర్ధరాత్రి కాదు కదా, 6 గంటల తర్వాత ఒకళ్ళే బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా కష్టమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అలాగే రాత్రి కాదు, మిట్ట మధ్యాహ్నం, పగలు ఎప్పుడు కూడా సురక్షితంగా బయటికి వెళ్ళి సురక్షితంగా ఇంటికి వచ్చే పరిస్థితులు కానీ రావట్లేదు. అయితే మనకి ఏమి లోపం ఉన్నాయి, మన చట్టాల లోపం ఉన్నాయా? కాదు. చట్టాలని పరిపుష్టంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో లోపం ఉందా? లేదు. ఎందుకంటే ఈ రోజున షీ టీమ్స్ కానీ పోలీస్ వ్యవస్థ పటిష్టంగా మహిళా భద్రత కోసం తీసుకొచ్చిన పాలసీలు కానీ ఎంతో జెండర్ సెన్సిటివిటీని నింపుతూ మహేష్ భగవత్ గారు లాంటి ఆఫీసర్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ప్రభుత్వాలు అలాంటి మనస్సు ఉండి ఈ సమాజంలో మహిళలకి, పిల్లలకి భద్రత గల వాతావరణం క్రియేట్ చేయగలిగే మనసున్న ఆఫీసర్స్ని ముందుకు నడిపిస్తున్న ప్రభుత్వ విధానాలు కానీ ఎంతో కొంత జరుగుతుంది. కానీ హింస కూడా అంతే తీవ్ర స్థాయిలో పెరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతిదానికి కేసుల వరకు వెళ్లకుండా, ప్రతిదానికి కోర్టుల వరకు వెళ్లకుండా కుటుంబాలు భద్రంగా ఉండాలి, శాంతియుతంగా ఉండాలి, పిల్లల భవిష్యత్తు మంచిగా తీర్చిదిద్దే కుటుంబాలుగా తయారవ్వాలి. ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ మధ్య ఒక కలహపూరితమైన వాతావరణం కాకుండా ప్రశాంతతతో ఉండే వాతావరణం కల్పించాలంటే ఈ నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్
కోర్టుల్లో పెరగకుండా ఉండాలంటే, హింసను తగ్గించాలంటే పోలీస్ స్టేషన్ల వరకు వచ్చిన కేసుల్ని కౌన్సిలింగ్ ద్వారా కొంతవరకు తగ్గించడానికి, పరిష్కారం చేయడానికి ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో కలిసి అంకురం లాంటి సంస్థల్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. వ్యవస్థలో కొంత అట్లా ఎంకరేజ్మెంటు దొరుకుతుంది, ఎట్ ది సేమ్ టైం హింస కూడా పెరుగుతుంది. ఈ హింసని తీసివేయాలి, అది పూర్తి ఎజెండా మనందరిది. ఈ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ మంచిగా పనిచేయడానికి కూడా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్రధానంగా సార్ మాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది వర్డ్స్లో అయితే నేను చెప్పలేను. ఇది ముఖస్తుతి కోసం కాదు, నేను ఎప్పుడైనా ఈవెన్ ప్రెస్ ముందు కూడా నేను ఎప్పుడైనా అది గర్వంగా చెప్తాను. వాళ్ళ అసోసియేషన్తో మేము పనిచేయటం అనేది, మేము ఈరోజు వరకు నిలబడగలగటం అనేది వారి సహకారం లేకుండా చేయగలిగే అవకాశం ఉండదు కాదు. 1994లో అంకురం స్టార్ట్ చేశాము. అప్పుడు ఒక షెల్టర్ హోమ్స్తో మొదలైంది మా యాక్టివిటీ. అడలసెంట్ ఏజ్లో ఉన్న ఆడపిల్లలకి వాళ్ళకి చదువుకోవాలంటే కూడా ఇళ్లల్లో సపోర్ట్ లేక రోడ్ల మీదకి వస్తే వాళ్ళని ట్రాఫికింగ్లో పెట్టడం అలాంటి పద్ధతులు నడిచాయి. కాబట్టి ఆ పిల్లలకి ముందు దగ్గరకు చేసి వాళ్ళకి చదువులు చెప్పించడం, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్స్ ఇప్పించడం అలాంటిది చేస్తూ మొదలుపెట్టాము. అది దాదాపు 6,500 మంది ఆడపిల్లలకి మేము ఆ షెల్టర్ హోమ్ ద్వారా ఒక మంచి భవిష్యత్తుని ఇప్పించగలిగాము. అది చాలా సంతృప్తినిచ్చిన వర్క్. ఆ సమయంలోనే సార్ నల్గొండకి అలాగే ఆదిలాబాద్కి ఎస్పీగా చేసినప్పుడు కూడా వారు మొదటి నుంచి ట్రాఫికింగ్లో విక్టిమైజ్ అవుతున్న ఆడవాళ్ళని, పిల్లల్ని కాపాడడంలో ప్రధాన భూమిక నిర్వహించారు. అప్పుడు రెస్క్యూస్కి కూడా మమ్మల్ని కలిపి రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. మేము రెస్క్యూస్కి వారితో కలిసి పనిచేయడం జరిగింది. మన హోమ్ నుంచి కూడా కొంతమంది పెద్దయిన పిల్లలు కూడా ఇక్కడ ఒకళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ ఇంత వర్క్ చేయగలిగామంటే అది ఇండివిజువల్గా సాధ్యమయ్యేది కాదు. ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ గివెన్. దాదాపు మేము ఈ కౌన్సిలింగ్ సెంటరు ఇదే రోజున 3 సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు శ్యామల కౌన్సిలర్గా ఉన్నారు ఇక్కడే. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 1273 కేసుల్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది. పోలీస్ స్టేషన్స్కి వస్తున్న కేసులు ముందు కౌన్సిలింగ్ తీసుకోండి, తర్వాత మీకు కావాల్సిన విధంగానే కేసు కట్టాలంటే కడదాము అని పోలీస్ స్టేషన్స్ వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ సెంటర్కి పంపటం వల్ల దాదాపు 468 కేసులు కాంప్రమైజ్ అయినారు. కాంప్రమైజ్ అవ్వటం అంటే వాళ్ళ పొరపాట్లు ఏదన్నా ఉంటే సరిదిద్దుకోవటానికి కొంచెం సమయం పెట్టి సరిదిద్దుకుని మళ్ళీ గాడిలో పడే ఆ కుటుంబాలు. లేకపోతే అదే కుటుంబాలు ఈ రోజున రోడ్డుకెక్కి ఆ కోర్టులకు ఎక్కి మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్లకు తిరుగుతూ వాళ్ళ సమయం వృధా చేసుకోవటమే కాకుండా పిల్లల మీద అనేక బాధాకరమైన పరిస్థితుల్ని తీసుకొచ్చే పరిస్థితి ఉండేది. అంటే ఈ 468 కేసుల కోర్టుల్లో మగ్గకుండా క్లియర్ చేయగలిగింది కౌన్సిలింగ్ సెంటర్. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇంకా కొన్నిసార్లు వైలెన్స్ విపరీతంగా ఉండి ఇంకా ఆడవాళ్ళకి, పిల్లలకి హానికరమైన వాతావరణం ఇంకా మార్చలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది, వెళ్ళేవాళ్ళు. చాలా వరకు సగానికి సగము కౌన్సిలింగ్ ద్వారా పరిష్కారం అవుతాయి అని నిరూపించడానికి ఈ కౌన్సిలింగ్ సెంటరు యొక్క సక్సెస్ బాగా మనకి ఉపయోగపడింది. అండ్ దెన్ అంకురం సంస్థ రంగారెడ్డి జిల్లాకి సఖీ సెంటర్ రన్ చేస్తుంది. సఖీ సెంటర్ ద్వారా కూడా అంటే విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంటు, మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు, అంకురం సంస్థ, ఇంకా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, అలాగే హెల్త్ డిపార్ట్మెంటు అన్నీ కలిపి అది ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ కూడా గవర్నమెంట్ ఇనిషియేట్ చేసింది. మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాము. మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ హెల్ప్ తీసుకొని చాలా వరకు అక్కడ కూడా కేసుల్ని పరిష్కారం చేయడం జరిగింది. तेलंगाना का कौमी त्यौहार बतकम्मा की सारी रियासत में बड़ी धूमधाम चल रही है और अभी हैदराबाद के दिलसुख नगर में दिलों को खुश कर देने वाले ख़वातीन के डांडिया डांसर्स ने आवाम को बहुत देर तक अपने काम काज कर देने से रोक कर रख दिया, क्योंकि ऐसा माहौल तो आवाम अक्सर फिल्मों में देखा करती थी। इस मौके पर मुकामी एमएलएस देवी रेड्डी, सुधीर रेड्डी की सदारत में एहतमाम करदा इस बतकम्मा में लोग काफ़ी देर तक मगन नजर आए और ख़वातीन की तंजीमों ने हुकूमत की जानिब से ऐसे प्रोग्राम्स मुरतब करने पर शुक्रिया भी अदा किया। ఉమెన్స్ వరల్డ్ ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ పండుగ సంవత్సరాలైన ఇందిర గారు మరియు సైముక్త గారు ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళతో నాకు చాలా
పాత పరిచయం, పాత అనుబంధం. నేను వాళ్ళకి కొడుకులు అంటుంది. సో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అంటే గతంలో చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉమెన్స్ ఓట్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటూ మహిళలకందరికీ కూడా ఒక స్ఫూర్తి, ఒక ధైర్యాన్ని, ఒక భరోసానిచ్చిన మీ ఇద్దరిని ప్రత్యేకంగా అభినందించుకుంటూ రాబోయే రోజుల్లో మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింత గొప్పగా జరుపుకోవాలి. మహిళలు కేవలం వంటింటికే పరిమితం కావద్దు, అన్ని రంగాల్లో రాణించాలని చెప్పేసి అహర్నిశలు తమలతోటి అనేక కార్యక్రమాలు చేసి ఏదో విధంగా వాళ్ళని చైతన్య దీపాలని చెప్పేసిన ప్రయత్నాన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించుకుంటూ ఈ రోజు ఈ బతుకమ్మ పండుగ సందర్భాలు ఈ విధంగా మన సంస్కృతిని, మన సాంప్రదాయాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ అందరూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆనందంగా జరుపుకుంటున్నారు. చాలా సంతోషం. తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా సరే, మీ ఉమెన్స్ బోర్డుకి ఎప్పుడైనా సరే అన్ని విధాలుగా మేము అండగా ఉంటాము. ఎప్పుడు ఏ కార్యక్రమం చేపిస్తున్నా మీకు అండగా ఉండి చేపిస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ అందరికీ మరొకసారి బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుసుకుంటూ సెలవు. చల్లగా ఉండాలని వివిధ రకాల పువ్వులను తీసుకొచ్చి ఈ ఒక లైన్గా నేర్పరితనంతో చాలా ఎదిగినట్టుగా పేర్చుకొని మహిళలందరూ పట్టు చీరలు కట్టుకొని తయారైపోయి వాళ్ళంతా వాకిళ్ళ ముందర చక్కగా పెట్టుకొని ఆటలు ఆడుతూ ఉంటే చూడ ముచ్చటగా ఉంటుంది. ఆ ఆటలు నేర్పించడానికి దాండియా లాంటివి కూడా మేము చేపట్టి డాన్స్ మాస్టర్ మహేష్ గారు అనే ఒక డాన్స్ మాస్టర్ మాకు అందుబాటులో ఉన్నారు. వారితోటి ట్రైనింగ్ అయ్యి 50 మంది మహిళలు శిక్షణ పొందారు. వాళ్ళంతా కూడా ఆటపాటలతోటి ఇక్కడ వాళ్ళు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కనువిందు చేయనున్నారు. బతుకమ్మ సంబరాలు అంటే సంవత్సరానికి 9 రోజులు వచ్చే ఆ గౌరీదేవిని వివిధ పసుపు కుంకుమలు చల్లగా ఉండాలని కోరుతూ, వాళ్ళు చల్లగా బ్రతకంతా చల్లగా ఉండాలని కోరుతూ ఏ విధమైన పుష్పాలతోటి వాళ్ళు పూజిస్తున్నారో అన్ని రంగులతోటి మహిళలు ఆనందంతో చక్కగా ఆడుకునే పండగే ఈ బతుకమ్మ. కూడా పుట్టింటికి వచ్చి ఈ గౌరమ్మను చేసుకొని ఆ కాలనీ మీరు మేము అనుకోకుండా కలిసి గట్టిగా మా ఉమెన్స్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మేము చాలా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాము, బతుకమ్ముతాము. వాళ్ళకి అవార్డులు కూడా ఇస్తూ ఉంటాము. సంబరాలను మేము ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాము. బతుకమ్మ అనగానే వివిధ పూలతో, మన సృష్టిలో ఉన్న రకరకాల పూలతో చేస్తారు. అమ్మవారి పూజ చేస్తారు, గౌరమ్మ పూజ చేస్తారు. ఆ విధంగా మేము ప్రతి సంవత్సరము చేస్తాము. ఇక్కడ బతుకమ్మ వేడుకలు చేస్తాము. బతుకమ్మ వేడుకలతో సహా దాండియా నృత్యం కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తాము మేము. దానివల్ల ఏమవుతుంది, మహిళలు మామూలు ఇంటికే అంకితం కాకుండా కొంచెం శారీరకంగా వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ లా కూడా అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ దాండియాతోని, తర్వాత ఈ బతుకమ్మ ఆడడం వల్ల వాళ్ళకి కొంచెము మంచిగా యాక్టివ్గా అవుతారన్నమాట. లేకుంటే ఒక్క ఇంటికే పరిమితంగా ఈ విధంగా ఉమెన్స్ లో అన్ని మనో ఉల్లాసానికి ఇటువంటి క్లాసులు, మనో ఉల్లాసానికి ఇది ఉంటుంది. సంగీతం నేర్పిస్తున్నారు ఇక్కడ. తర్వాత యోగా నేర్పిస్తున్నారు ఆరోగ్యానికి. మళ్ళీ ఆరోగ్యం ఇది చేయడానికి ఒక డాక్టర్ వస్తారు మాకు, హోమియోపతి డాక్టరు, ఆవిడ కూడా చూస్తుంటారు. ఇంకా హిందీ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ హిందీ కూడా ఇక్కడ నేర్పించబడుతుంది. తర్వాత కుట్టు, మగ్గము, టైలరింగ్, నిట్టింగ్, ఇది మగ్గము, ఈ విధంగా చాలా పలు రకాల ఇక్కడ అందుబాటులో ఉండే మహిళలకందరూ ఎక్కడనో పోయి నేర్చుకునే అవసరం లేదు. ఇక్కడనే ఉమెన్స్ వరల్డ్ అంటే పేరులోనే చూడండి మీరు, ఇక్కడ అంతా మహిళల గురించే ఉంది. ఇక్కడ మహిళా లోకం అన్నమాట. మహిళలకు ఏది అవసరం. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళు అంటే 35-40 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్లే ఉంటారు. చిన్నవాళ్ళు అయితే కాలేజీలు అక్కడ వెళ్ళొచ్చు, కాలేజీలు అక్కడ బయట. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళలేరు. ఫ్యామిలీని చూసుకుంటూ వాళ్ళకు ఏమి నేర్చుకోవాలనో, ఏమి నేర్పించాలనో దానికి మా ఉమెన్స్ వరల్డ్ ఇక్కడ అంకిత భావంతో చేస్తున్నారండి. దానికి మేము ఇప్పుడు ఇక్కడైతే 1000 మంది అయినరండి. 1989 ఆన్వర్డ్స్ మేము అప్పుడు ఇల్లు లేకుండే, మాకు ఇది లేకుండే, ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో చేస్తూ తర్వాత చిన్నగా బిల్డింగ్ కట్టి ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ చేశామంటే దాని వెనుక మా యొక్క కృషి ఎంత ఉంటుందో మీకే తెలుస్తుంది. ఇలా చేస్తూ మేము క్లాసులు చేస్తున్నామండి. కుట్టు క్లాసులు ఇప్పుడు నేర్చుకొని వాళ్ళే టీచర్లే మంది ఉన్నారండి. 50 మంది. లాస్ట్ ఇయర్ ఇంకా బాగా చేసిన 100 మంది చేశాము. ఈసారి 50 మంది సమయాభావం వలన చేసాము. 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के मौके पर महकमा पुलिस के लोगों ने अली नगर के एक खानगी स्लाटर हाउस पर धावा करते हुए गोश्त नहीं खाने के दिन गोश्त काटने वालों को गिरफ्तार करते हुए सारा गोश्त जब्त कर लिया
और उन्हें मैलार देवपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना कांग्रेस की लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर MB विक्रमार्का ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में हुजूर नगर के बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जीत को यकीनी बतलाया, जिसकी वजह से मौजूदा TRS पार्टी अभी बौखला गई है। इन्होंने आगे कहा कि ये इलेक्शन डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच की लड़ाई साबित होगा, जबकि मौजूदा TRS पार्टी इसे जीतने के लिए हर हथकंडे इस्तेमाल में ला रही है। फिर भी TRS को अब की बार हार का सामना करना पड़ेगा। अरे उसका देख ले बोल रहा हूँ, पहले कहाँ डूबते क्या उन्हें देख लेना, उसका सिंकिंग है ना, किधर कूदते क्या है कि उन्हें इधर कूदते नहीं तो चले जाते, किधर देख लेना उन्हें। There is serious war is going on between the owners and the tenants. So he is trying to cover that, and he is speaking like this. Instead of giving, he wants to give a confidence to his fellow members that his ship is not sinking. But unfortunately, his ship has already started sinking. The water has already started pouring inside, and the war is going on between the owners and the tenants. He has to take a stand whether he wants to be with the owners or the tenants. He has to take a stand whether he wants to be with the owners or the tenants. And I am requesting the owners of the party also, of the TRS, see, you know very well that it is Congress party which has given the Telangana state. If you have any gratitude, minimum gratitude, please take a stand and vote for Congress in the Huzur Nagar election, the owners. I've already requested them, the workers of the left parties and the voters of the left parties. One side, the state is pledging the entire state. KCR is pledging the entire state to the banks. He has already taken 3 lakh crore loan. आने वाले दिनों में और 3 लाख करोड़ लाने वाला है, लाख करोड़ पूरा मिला के 6 लाख करोड़ ये स्टेट को उन्हें प्लेज कर रहा है. Any left party worker, he has to think seriously why this man is pledging the state to the banks in such a way, left, right and the center. So it is a basic responsibility and duty of any left party worker to safeguard the state and the common man. And this man, by pledging the state to repay back that money tomorrow, he is going to put lot of taxes even on common man also. Common man also. Right from
oil, dal, other grocery, whatever they are going to buy, on the name of GST, they have to pay. And petroleum products, as of now, the highest tax on the petrol and diesel is in Telangana, in the country, by which transportation cost has gone up, vegetables prices has gone up, other groceries prices has gone up. Common man and middle class people are not able to bear these expenditure. And the state excise is in the hands of the state government. You know how the cost of the liquor, what he has increased, where the common man, in the villages where he is taking the cheap liquor and all that, he has increased the price. So nobody should not think that the loans which are not affecting the common man, the loan. तेलंगाना कांग्रेस के एमएलए श्रीधर बाबू ने आज हुजूर नगर के अवाम को याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने वहां के लोगों के लिए बहुत सारे तरक्की याफ्ता काम किए हैं और अरसे दराज से बड़ी मदद की है और उनके वोटों की हकदार भी कांग्रेस पार्टी ही है। लिहाजा जमहूरियत को दागदार न बनाएं। टीपीसीसी सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की कारकर्दगी को देखते हुए कांग्रेस की जीत को यकीनी बनाएं, क्योंकि अभी टीआरएस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज हो गई है और ये सभी को लेकर आने वाले वक्तों में डूब जाएगी। इस मौके पर कांग्रेसी लीडर कुसुमा कुमार ने भी आवाम को समझाने की कोशिश की कि टीआरएस पार्टी ने पैसे के बलबूते पर कांग्रेस के एमएलएस को खींचा था, लिहाजा इस बाई इलेक्शन के साथ साथ आने वाले वक्तों में आवाम दल बदलों को भी सबक सिखा देगी। अधिकार बलंतो प्रति मंडलानिकी ఇద్దరు ముగ్గురు మంత్రులను పెట్టి గ్రామానికి ఓ శాసన సభ్యుడు శాసన మండలి సభ్యులను పెట్టి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లతో పాటు వివిధ కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన చైర్మన్లందరినీ కూడా అక్కడికి పంపిస్తా ఉన్న తరుణంలో ఓటరు మహాశయులందరూ కూడా అక్కడ ప్రత్యేకించి హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గ ప్రాంత ప్రజలకు సంబంధించి ఆ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన అభివృద్ధి సంక్షేమం విషయంలో నిరంతరంగా పోరాటం చేసి ప్రభుత్వంలో ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్న అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టిన పిసిసి అధ్యక్షులు ప్రస్తుత పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి చేసిన ప్రగతిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము గెలవలేము, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలిచే తరుణం కనబడతలేదని ఈరోజు వారికి ఉన్న అధికార బలం ధన బలంతో గెలవాలని యోచన చేస్తూ ఉన్న సందర్భంలో ఇంతకుముందే సోదరులు భట్టి గారు చెప్పినట్టు మరి ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ కూడా ఒక తాటిపైకి రావాలి, అప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసే భాగంలో మా గొంతులో గొంతు కలిపే కార్యక్రమం చేయాలని ప్రజలందరికీ కూడా మనవి చేయడానికి ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు ముడిగిపోయే अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।